Good evening, Shyam sir. കേക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Good evening. ലാപ്പിന്ന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ മൗസ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയില്ല. വണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ല. മൗസ് ഇല്ലാത്തതിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. മൊബൈലിൽ നിന്നാ കയറിയ. കേക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Evening. Dr. Rachel, can we begin? Yes, ma'am. We can begin. A very good evening to one and all. Happy to see each and every one. Let's start off the meeting with a prayer song by Dr. Sumitra Nair. Over to Dr. Sumitra. പുലരിയിൽ ശ്രീയായി മലരിൽ മണമായി അലകടലിൽ ആഴമായി അഗ്നിയിൽ തേജസായി അറിവിനായി ഉഴറിടും മനസ്സിൽ വിജ്ഞാനമായി പരമപദമണയുവോർക്കു മോക്ഷമായി മിന്നിയും അറിവായി നിറവായി നിറമായി നിറയുന്ന പരമാത്മനിറദീപനാളമേ ദൈവമേ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അജ്ഞാന ഫലമെല്ലാം വെന്തുപോയിടുവാൻ വെളിച്ചം തുടിക്കാൻ കർമ്മ ചൈതന്യം സിരകളെ പുൽകുവാൻ നിർമ്മല ജ്യോതിസേ കൈ തൊഴുന്നേൻ. Thank you, ma'am. So once again, a very good evening. So let me start off by wishing you all a very, very happy Women's Day to all the beautiful, enterprising women out there. I would like to welcome all our panelists for today, Professor Cynthia, Dr. Jaji, Dr. Reena, Dr. Shirley, Dr. Shinu, our senior doctors, Dr. Sham, Dr. Shashidharan, Dr. Vinod, Dr. Sini, Dr. Bindu, all our friends and colleagues. Thank you for taking out your time to be a part of this event. So since 1975, March 8th has been celebrated as International Women's Day. It is basically to celebrate, appreciate, commemorate the efforts, contributions, and achievements of women in forming and balancing the society. More importantly, to create an awareness amongst women to stand for themselves and fight against discrimination in the society. So each year, the International Women's Day theme focuses on a particular issue related to gender inequality. And this year's theme is Digital Innovation and Technology for Gender Equality, #EmbraceEquity. So when I was going through a few articles, what I learned was, so a lot of studies show that 259 million people, less than men, use the internet. Around more than 1/3 of women using the internet experience some form of online violence. Less than 22% of women are in the artificial intelligence industry. So this clearly tells us there is a digital gender divide. So the need for inclusive and transformative technology and digital education is therefore very crucial for a very sustainable future. So we all know that nowadays, post-COVID or even before COVID, everything was digitalizing. The children of ours are into online schooling, online studies. If you need to book a train, you need to book a bus, we need to do it online. Even book a hotel, a travel package, even banking is online. So all our life is kind of depending on a button. So we all are quite digitally educated, but there are new challenges faced and we should be able to overcome them and succeed.
So I'm very excited. So when we talk about the hashtag embrace equity, so I would like to talk what is equity. You know, there is equality and there is equity. Equity recognizes that each person has different circumstances, and we need to allocate exact resources and opportunities to these individuals so that they reach an equal outcome. So it is not that they have to be treated equally, but their circumstances should be, the resources should be provided dependent on their circumstances. So that is why hashtag embrace equity. So I won't take much of time. I'm very excited about the panel discussion that's going to happen with all our eminent panelists. So we could learn how women could empower using technology for creative solutions, innovative ideas, and also to address some online violence. Collective activities is what drives change, be it from the grassroots or to a wide-scale momentum. So forging gender equity is not the responsibility of women alone, but everyone is responsible for social, economic, political advancement. So our chief guest for today was Ms. Merlin Joseph, IPS, Commissioner of Police, but due to certain unavoidable reasons, Madam cannot join us. But we have a very enterprising senior leader, Dr. Sini Priyadarshini, who will be giving us the keynote address. I welcome Dr. Sini. ഓക്കെ, എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, അവിടെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എ വെരി മച്ച് ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. WWP ചെയർ IM ദേശിങ്ങനാട്, ഡോക്ടർ റേച്ചൽ, സൗത്ത് സോൺ വിമൻസ് വിംഗ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബിന്ദു മേരി, സെക്രട്ടറി അവന്തി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് Dr. Shyam sir, Shashira Pilla sir, and all the senior leaders and my dear family members. റേച്ചല് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടീമിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എത്ര പേര് അത് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഈ ഒരു വെബിനാർ കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വിൽ ബി എംപവേർഡ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാല് റേച്ചല് പറഞ്ഞ പോലെ ഏകദേശം ഒരു 1/3 ഫീമെയിൽ വിമൻ ഫോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഡിജിറ്റൽ, എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഏരിയയിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പുതിയ ജോലികൾ വരുമ്പോഴെല്ലാവരും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജും ഡിജിറ്റലിൽ എത്രമാത്രം എഫിഷ്യന്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്തും വേണ്ടി ഈവൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ റേച്ചല് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മള് എവറിത്തിങ് ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റലൈസ് ആണ്. ബാങ്കിങ്, സ്കൂളിങ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ബിൽ പേയ്മെന്റ്സ്. എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ബാങ്കിൽ പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിൽ പോകാതെ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഓഫീസൊക്കെ ആയി. പക്ഷെ ഇത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയവും പോകും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ആ പേസിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഈ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ്, നമ്മൾ എത്ര ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി പറഞ്ഞാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ടെക്നോളജിയുടെ ഇറയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിമൻ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ചില മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവാ, പക്ഷെ പലർക്കും പേടിയാണ് ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരാൻ. അതിനകത്തുള്ള വയലൻസും അബ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ പലർക്കും അത് പേടിയാണ്. പക്ഷെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം വരെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ഈവൻ എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു. അവർക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കുട്ടികളെക്കാളും അറിയാമായിരുന്നു.
ഇത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നല്ല ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലോട്ട് കാൽ വെക്കുമ്പം അവര് ഒന്നിലും പിന്തള്ളപ്പെടാതെ നമ്മുടെ വിമൺ ഒന്നിനും പിന്തള്ളപ്പെടാതെ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മെന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റും. അതില് നമ്മള് കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രം പറയണ്ട, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചാനൽസിൽ പല ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലും എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട്, ഓരോന്ന് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് പക്ഷെ ശരിക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് പഠിക്കാനൊരു സമയം കണ്ടെത്തണം. നമ്മള് അതിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ബിസി ഷെഡ്യൂളിന് വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി പറഞ്ഞാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയും ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓൺലി 22% മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിമൻ ഈ ലോകത്തില് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഫീൽഡോട്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ നിയന്ത്രണം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലാണ്. എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ വരും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ, ഞാനുൾപ്പെടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം അതേ പേസിൽ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ മക്കളും എല്ലാവരും അത് ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ തന്നെ വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യം, പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തിട്ട് ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെയും എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ള മെസ്സേജ്. ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏതൊക്കെ രീതി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഡോക്ടർ മെറിൻ മാഡം ആയിരുന്നു ശരിക്കും കീനോട്ട് അഡ്രസ് പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റേച്ചിൽ ഇപ്പോഴാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി ഞാനും ഇപ്പോഴത്തെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് തീർച്ചയായും എനിക്കും കുറച്ച് അറിവുകൾ കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം. സമയം അധികം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറെ നേരം മൊബൈലിൽ നോക്കി ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, Sini Rachel? ma'am. Okay. Thank you, Sini ma'am. So now I would like to call our president, our IMA Deshingnath president, Dr. Anirudh Shankar, to please speak a few words. Dr. Anirudh? Is he there? Hello. Can you hear? Yes, we can hear you. Okay, thank you. So respected Women's Doctors Wing Chairperson, Dr. Rachel Umman of Deshingnath branch, and convener, Dr. Avanthi, State past Treasurer, Dr. Sini President Madam, and other distinguished IMA leaders and other women leaders. First of all, I would like to appreciate and congratulate our Women's Doctors Wing team for this wonderful platform to discuss regarding the gender equality in technical advancements. The world we live today in highly connected and actually technology driven. Digital innovation has revolutionized the way we communicate, learn, work, even think. So it has also opened up new opportunities for women to participate in economy and improve their lives. However, despite the progress we have made in recent years, there is still a significant gender gap in technology and innovation. Women remain underrepresented in the tech industry, and gender bias still exists in the development and use of digital technologies. To achieve gender equality in digital world,
we need to address these type of issues and promote women's participation in technology sector. So first of all, we need to provide girls and young women with necessary skills and knowledge to succeed in technical fields, and we have to include the education and training in technical field, and also give opportunity to learn coding and other technical skills to these women. By empowering women with the right skills, we can ensure that they can compete on equal footing with men in digital workforce. Secondly, we need to encourage more women to enter and stay in technology industry. This can be achieved through mentorship and networking programs that connect women with successful female leaders in tech industry. We also need to create a more inclusive and supportive work environment that address the unique challenges that women face in not only in the tech industry, but also other industries also. So this way we can reduce this inequality in different fields. So I am appreciating so much of discussion in this field in today's panel discussion. So we already got a very good panel members, and they are actually excellent in their own fields. So once again, I congratulating the team behind this program. Thank you all. Thank you, Dr. Anurup. So without any delay, I think we will move on to our panel discussion. The moderator for the session will be Dr. Bindu Mary Francis, the very dynamic Dr. Bindu, who will be taking us through the panel discussion on digital innovation and technology for gender equality. I invite Dr. Bindu Mary Francis to kindly introduce the panelists and to start with the panel discussion. Thank you, Dr. Rachel. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, wishing you all a very happy Women's Day and a happy Holi. Today is Holi also. So on this joyful occasion, it's indeed a pleasure to lead the panel discussion on the relevant topic, technology and innovation for gender equality, #embrace equity. So, നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും തീം പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ ഡോക്ടർ സീനി ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എംപവർമെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കാലങ്ങളോളം മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി തന്നെ കരുതിയ ഒരു സമൂഹമാണ് നാം. വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ട്, അവരുടെ ഗ്യാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ട് സർക്കാരുകളും സമൂഹമൊട്ടാകെ സ്ത്രീകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതുവഴി സ്ത്രീകൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്നും അവര് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. അവിടെയും അവരുടെ ഗ്യാപ്പുകൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സമൂഹം ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന് അനേകം സ്ത്രീകൾ എല്ലാവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രേണികളിലും പദങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു വരികയാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിലുള്ളത്. കൂടാതെ ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് അനന്തര കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനി എത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വേദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര അപര്യാപ്തതയുണ്ട് എന്ന് ഒരളവ് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് UN ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വിത്ത് us, Dr. Shirley, Dr. Cynthia, Dr. Reena, Dr. Shinu and Dr. K. Jajimol, all are there with us. അപ്പോ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നും ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസും ഒക്കെ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് the panelist of today. Dr. Cynthia is one of my best friends, and she is now the
principal of Fatima Mother National College. കൊല്ലം സിറ്റിയിലെ ഒരുപാട് യുവാക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന കോളേജ് നയിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയാണ്. She was HOD of English department and she happily accepted our invitation and she is there with us today. And about Dr. Shirley Philip, നമ്മള് ഇന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഡോക്ടർ ഷേർലി ഫിലിപ്പ്. ESIയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഏറെ അഭിമാനം തരുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം മാഡം ESIയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, മാഡം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ മാഡം MBBS-ഉം DA-യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഷീ is the alumnus of first batch of GV Raja Sports School and Sports Division of Alfonsa College, Pale. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മാഡത്തിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. She is an eminent personality in the sports field. She actually represented India International Innovation Athletic Meet Pune in 1982, wherein she had won the bronze medal. And after 40 years, she recently she has backed gold medal in long jump. The competition was held in Shirley madam, ഞാൻ തെറ്റു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. She has achieved ഒരു സെക്കൻഡ്. സിസ്റ്റത്തില് ബയോഡേറ്റ ഷേർലിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അതാണ് അതൊരു പേജ് ഫുള്ളുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ മാഡത്തിന് ഇപ്പോ ഈ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റില് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ലോങ് ജംപ്, 4x100 മീറ്റർ റിലേയിലും ഗോൾഡ് മെഡൽ ആൻഡ് സിൽവർ മെഡൽ ഇൻ 100 മീറ്റർ റേസ്. അപ്പം ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സ്പോർട്സിൽ മാഡം ഒരു മാസം വീണ്ടും ട്രെയിനിങ് എടുക്കുകയും മാഡം നാഷണൽ ലെവലില് തന്നെ ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാഡം. കൂടാതെ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റഡ് സോഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ഭയങ്കര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. IMA-യില് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലീഡർ ആണ്. അപ്പൊ മാഡത്തിനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ മാഡത്തിനും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സിനി ആർട്ടിസ്റ്റും ഡോക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ ആണ്. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിനിടയിലും നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ തന്നെ ടൗണിലെ ഒരു ലീഡിംഗ് എന്റർപ്രണർ ആയ ജാജിമോൾ മാഡമാണ്. മാഡം ഈ ബ്യൂട്ടി വേൾഡില് തൻ്റെതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടാവട്ടെ. സോ ഫോർ ദ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് റീന ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം, നമ്മുടെ അഭിമാനവും നമ്മുടെ അഹങ്കാരവുമായ ഡോക്ടർ റീന എന്നാർ നമ്മുടെ തന്നെ കൊല്ലത്തെ ഫേമസ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്, ലീഡിംഗ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ അസോസിയേഷന്റെ നേതാവാണ്, കേരള മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന നേതാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വ പാഠവും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നമ്മള് ഈ പാനലിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ് മീ കോൾ അപ്പോൺ ഡോക്ടർ സിന്ധ്യ മൈക്കൽ. മാഡത്തിന് ആസ് ലീഡിംഗ് ദ കോളേജ് യു ആർ interacting with so many students, both male and female. So do you actually feel there is a gender gap for the students, or what are the insights you could give us on, the actions that can be taken as a society to improve and empower women, especially in the field of technology? Over to you, madam. Good evening, respected panelists, guests of the day. Presently, I've been working in Fatima College for the past 29 years now. In our college scenario, I hope I'm clear to you. Yes. Am I clear? Yes, madam. Okay. In our college
in our college scenario, like when we were students some years back, we used to have more than 50% of the class used to be males, and females were less. But now, slowly over the years, gradually there has been a shift in the number of females in the class, and at present we have around 70 to 75% of the students are women students in our college. So in our what I would like to say is, there is no gender divide there. It is the females who are ruling the roost in our campuses, in our campus now. So the number of boys are quite less. But when it comes to the to our topic, innovation and technology for gender equality, we, after the pandemic also, we had to jump ahead, many years ahead. And it was the education sector that had to do a lot of homework and work in order to include the online classes and all those, the process. You all know the remaining, the rest of the story. So as an education institution, every education institution and all educators, without any gender bias, we had to move ahead. And if we backed out, we would be the loser, and we would not be able to go and actually educate our students. So that is regarding our education section, like that. So, ma'am, anything else? Vidhu? So regarding our theme, can I continue? Yes, ma'am, you can continue. Okay. As you said, innovation and technology for gender equality. Actually, it highlights two important elements. One is that digital technology is an excellent enabler for gender equality. And second, empowered women serve as key leaders and change agents. And if we have to realize this, there are many factors that we have to actually look into, especially the women. If we need to move ahead, we have to overcome the digital gender divide, as was discussed earlier. We need to give digital education and girls, otherwise, and only like this we can improve their access for high quality. There are many structural barriers for women, including the lack of official identification documents, and we need to support development of digital solutions to provide women with greater access to the modern developments. For this, we need a strong and diverse workforce to sustain economies that are driven by knowledge and technology. Second, efforts to enhance economic opportunities for women through private sector operations. We need to ensure gender equality in the workplace. I don't know how much is there in the present workplace, other than in our college, we have more than gender equality, like the number of students, we have more lady teachers in our institution than men. So it is more than equal there. And we need to support and empower the women with greater opportunities and more responsibilities, including management roles. So it all means equal rights and equal access for both men and women, as we all said. And only then can we survive or even march ahead in the next 10 years to come. Hey, Dr. Cynthia, that was nice to hear from you. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനിടയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണല്ലോ കൂടുതലും ഒരു അവരെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിലാണല്ലോ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണല്ലോ അവരുടെ ഒരു
ജീവിതം തന്നെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസില് പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നോ മറ്റോ ചിന്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്താണ് ഈ എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് കം ഇൻ ടു ബീയിങ്, വേർ earlier we used to prevent students from using the phones. During the pandemic we used to buy phones, supply gadgets for the students to use and attend the classes. But we have a problem now, that excessive use of this social media as well as the gadgets is still there in force, that both male and female students especially, they, instead of trying to learn what is required to use the gadget, they use the gadget only for connecting with other friends and things like that. They are not actually equipping themselves or trying to improve their knowledge of the digital media. That is one great drawback that I see. They just do it for fun, not seriously. They don't want to learn anything new. They are still in some other world. So, okay. So as we, as seniors and other people around them, have to help them to, learn how to use the social media mindfully, a mindful use of social media. Mindful use. Okay. So, thank you, Dr. Cynthia. Please keep staying with us. We will have more discussions coming. So over to you, dear Shirley ma'am. Ma'am, this world of sports is male dominated even now. And we know now the scenario is changing. There is women cricket coming up. The IPL has auctioned women cricket. The great things are happening around in women cricket sports world. And Varshangalku Mumba, you have been in that field. You have put your signature in that field. And even now, you are staying live in that field. മാഡത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്പോർട്സ് എന്ന മേഖലയിലല്ല, അതിലും ഒപ്പം ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയും മെച്ചപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികൾ എങ്ങനെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ. Over to you, madam. Okay. Thank you very much. Good evening to all, and all happy Women's Day and a happy holiday. ഡോക്ടർ ബിന്ദു വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി 40-45 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് ചെയ്ത പ്രാക്ടീസും സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും, സപ്പോസ് 81-82 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നാണ് ആദ്യമായി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് TV വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മീഡിയയുടെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുന്നത് ചാടുന്നതും ഒക്കെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാളിച്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും. കാരണം അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം സ്പോർട്സ് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് മീറ്റിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആ സമയത്ത് എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കോച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജമ്പിങ്ങും റണ്ണിങ്ങും ഉള്ള വീഡിയോ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി അത് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മീഡിയയോട് കൂടുതലും അഡിക്റ്റഡ് ആയത്. അത് നോളജബിൾ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ എംപ്ലോയീസ്. അവര് വിചാരിച്ചാൽ സ്ത്രീ നല്ലതുമാകാം ചീത്തയാവാം. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സിൻസിയറിറ്റിയും ഓണസ്റ്റ്ലിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ
ആ മീഡിയ ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. ഒന്നും പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളവരും അവരുടെ പാട്ട് അങ്ങനെ പല കായിക പ്രതിഭകളും കലാപ്രതിഭകളും അവരുടെ ഈ രംഗം ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വഴിയാണ്. ഒന്നും അറിയാത്തവരെയും ഇപ്പം നമുക്ക് ATM യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ലോസ് ആവുന്നതും സ്ത്രീകളിൽ കൂടിയാണ്. പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പല വിചാരത്തിലാണ് നമ്മൾ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ ശ്രദ്ധയും സിൻസിയറിറ്റിയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ സിൻസിയറിറ്റിയോടെ ഓരോന്നും യൂസ് ചെയ്യാനും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിയർ പ്രഷർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അഡിക്റ്റഡ് ആവും. നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വിമൻസ് ഡേയിൽ നമ്മൾ അമ്മമാരായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്ത്രീകള് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി പുരുഷന്മാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ അവർ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നേടാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ 40 വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉഷ, ഷൈനി അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാം വേറെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലെത്തി. ഞാൻ 82 മെഡിസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റായി. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ തീനാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് സ്പോർട്സ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ആകും ഈ പ്രായത്തില്. സോ സിൻസിയറിറ്റി, ഹാർഡ് വർക്ക്, കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മുടെ ആ വാഞ്ച, ആ ആഗ്രഹം, ആ സ്വപ്നം, ഇതെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇപ്പൊ സ്ത്രീകള് നന്നായി ശോഭിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത്. നമ്മള് അമ്മമാര് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി 50 to 60 years ഉള്ളവര് നമ്മൾ അത്രയും കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടല്ല വന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പം അതിന് കുറച്ച് പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും ബേസിക്കായ ഒരു കാര്യം, വീട്ടില് നമ്മളുടെ ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയാൽ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല ഏതിനെ നമുക്ക് അവഗണിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു മാഡം. അഥവാ മാഡത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും മാഡത്തിന്റെ അഭിവാഞ്ചം എത്രത്തോളം ലോക പ്രശസ്തരായ കായിക താരങ്ങളോടൊപ്പം കിടപിടിച്ച് മത്സരിച്ച് അന്ന് ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിമിലും ഒക്കെ പോവാൻ സാധിച്ച മാഡത്തിന് ഡോക്ടറായി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടി. പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ PM ജോസഫ് സ്മാരക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അവിടെയൊക്കെ മാഡത്തിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്സ് കൊണ്ടുതന്ന അക്ലോഡ്സ് ഭയങ്കര അഭിമാനകരമാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു മാതൃകയാക്കി തന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആസ് പേരൻസ്, ആസ് ലേഡീസ്, നമ്മള് സത്യസന്ധതയോടെയും ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നേറാൻ ഏത് മേഖലയും സാധിക്കും എന്നാണ് അഥവാ മാഡം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒപ്പം വീഴ്ചകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കാരണം നമ്മൾ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് വീഴ്ചകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എന്ന് മാഡം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വളരെ സന്തോഷം. ഡിസ്കഷൻസ് ഇനിയും തുടരാം. പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് us, madam. So may I move on to Dr. Shinu Shyamalan. മാഡം സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ സിനിമാ വേദിയിലും ഒക്കെയും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും ആർട്ടിനെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച് സിനിമാ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും കൂടുതൽ പ്രശസ്തി ആർജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിനിമ മേഖലയിൽ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അവിടെ എത്രത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ സിനിമ എന്ന മാധ്യമം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോ അതിലൊക്കെ എന്ത് ഇൻപുട്സ് ആണ് ഡോക്ടർ ഷിനുവിന് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്? Thank you, IMA Jasinganand and all the women doctors. And ഷേർലി മാഡത്തിന് പ്രത്യേകം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇത്രയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നേടിയ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഒരുപാട് സന്തോഷം.
താങ്ക് യു. ഈ ഫീൽഡില് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. ഇത്തിരി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. ഈവൻ ബിഹൈൻഡ് ദി ക്യാമറ വളരെ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ആക്ട്രസസിനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ക്യാമറമാന്, DOP, അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് മജോറിറ്റി അവിടെ മെയിൽസ് ആണ്. സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പം മിക്ക മൂവീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ. പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈവൻ ടേംസ് ഓഫ് സാലറി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ തുടരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചില നടിമാരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയും പേയ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. സെയിം പോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഫീമെയിൽ ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെയിലിന് ഒരു 1 CR കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് വെറും മേ ബി 20 to 25 lakhs കിട്ടുന്ന നടിമാരുണ്ടാവും. ഈവൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എടുക്കുമ്പോഴും ഈവൻ സാലറി തൊട്ടാണെങ്കിലും, പിന്നെ അവിടെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി തന്നെയല്ല, അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയാണ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ്, സ്ത്രീകളുടെ ഇത് സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ് ഫീൽഡിൽ. നമ്മള് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതല്ല, അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ ഭയത്തോടെ നോക്കിക്കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നേടണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് ഭയമാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സേ യെസ് ഓർ നോ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഭയത്തോടെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ചൂസ്, സേ യെസ് ഓർ നോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയില്ല, എന്നെ കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത 19ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ബിഗ് സ്ക്രീൻ മൂവി, വിനയൻ സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത. അതില് നങ്ങേരിയുടെ കൂട്ടുകാരി എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പ് OTT മൂവി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന മൂവി എഴുതിയ ഫവാസ് സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ചെരാതുകളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി. ബിഗ് സ്ക്രീൻ മൂവിയാണ് വിനയൻ സാറിന്റെ 19ാം നൂറ്റാണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തത് രഞ്ജൻ പ്രമോദ് സാറിന്റെ മൂവിയിൽ ലീഡ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിൽ ദിലീഷ് പൊത്തന്റെ വൈഫായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്ദിനി ടീച്ചർ എന്ന കഥാപാത്രമാണ്. അത് മെയ്യില് ജൂണില് റിലീസ് ഉണ്ടാവും. മൂവിയുടെ പേര് പത്മിനി എന്നാണ്. എല്ലാരും കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, സോഷ്യൽ മീഡിയ. പലരും സംസാരിച്ചൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 3-4 വർഷമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നത്. ആദ്യം എഴുത്തുകളിലൂടെയായിരുന്നു വന്നത്. അന്ന് വളരെ ചുരുക്കം പേരുകൾ മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കുറിക്കുകയുണ്ടായി. ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലായി, എന്തോ ഭാഗ്യം. പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അതിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്. കാരണം പണ്ട് കാലത്തെ കൂട്ടല്ല, പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് TV-യിൽ എല്ലാവർക്കും പോയി നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നമ്മളത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്, അതിനെ എതിർക്കാന്, കുറ്റം പറയാന്, നെഗറ്റീവ് പറയാന്, നമ്മുടെ തുണിയുടെ ഇറക്കത്തിന്റെ നീളം നോക്കിയിരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ കുറെ പേര് അവിടെയുണ്ട്. അത് എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഭയമോ, അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നു നമ്മളെ മോശമായിട്ട് വേറൊരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്സ് കാണാനും പക്ഷെ അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ എഴുതി മുന്നോട്ട് വന്ന്, ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോം തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കാര്യവും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എഴുതിയിട്ടാണ്, കടുമേനി എന്ന് പറയുന്ന കോളനി, ആദിവാസി കോളനി ആയിരുന്നു. അവിടെ 48 കുടുംബങ്ങളിൽ 7 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും അവിടെ എനിക്ക് ഫണ്ട് വരികയും അവിടെ ടോയ്ലറ്റ്
ടോയ്ലറ്റ് പണിത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് ഒരു 75 lakhs നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്. CMC വെല്ലൂരിൽ പോയി മജ്ജ മാറ്റിയൊക്കെ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്തു, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്. ബാക്കി പൈസക്ക് അദ്ദേഹം ഓട്ടോയും വാങ്ങിച്ച് അയാൾ ഒരു ജീവിതമാർഗവും നേടി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ എഴുതുക. എഴുതാൻ ഒരു ഇതുണ്ടായാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മലയാളം അറിയേണ്ട കാര്യമോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ട വീടുകളിൽ നിന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരോ പറയുകയുണ്ടായി. ശരിയാണ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിക്ക് വലിയ മുന്തിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കും. കാരണം അവൻ വീട്ടിലുണ്ടാവും, അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻകം കൊണ്ട് വീട് നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി. അന്ന് കാലത്തൊക്കെ പലരും പെൺകുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കും, കാരണം അവൾ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ടവളാണല്ലോ. ഇക്കാലത്തും ചില കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷെ പല കുടുംബങ്ങളിലും ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഡോക്ടർ അനുരൂപിനും മറ്റു വിമൻ വിങ്സിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷിനു. അപ്പൊ അഥവാ ഡോക്ടർ ഷിനു പറഞ്ഞു വെച്ചത്, നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾക്ക് ശക്തമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഉയരാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സന്തോഷം. സോ താങ്ക് യു. സ്റ്റേ വിത്ത് us. Now may I move on to Dr. K. Jajimol. മാഡത്തിനെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയാണ്. മാഡത്തിന്റെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൊല്ലത്ത് എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. മാഡം കൊല്ലത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ മാഡത്തിന്റെ പേര് മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡില്. മാഡത്തിന് ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോ മാഡത്തിന്റെ ബിസിനസ് അതിൽ വിപുലീകരിക്കാൻ മാഡത്തെ അത് എത്രത്തോളം സഹായിച്ചു എന്ന് മറ്റും ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജാജിമോൾ മാഡം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ജാജിമോൾ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കേൾക്കാം മാം, കേൾക്കാം. അപ്പോഴ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ഞാൻ 2011 ഒരു യൂണിസെക്സ് സലൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് എന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് ആരാന്ന് ചിരിക്കും ഇപ്പം. ശശീരൻപിള്ള സാറാണ്. സീരിയസ്ലി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒക്കെ കാണും, പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നപ്പം ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് വരേണ്ട യഥാർത്ഥ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പണ്ട് നമ്മളൊരു പഠിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നയാളാണ് 2020 വരെ. അതായത് 20 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് 200ഓളം ക്ലാസ്സുകൾ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അന്ന്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതെല്ലാം ഓഫ്ലൈനായി. എന്നാലും നമുക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത പല ക്ലാസ്സുകളിലും എത്തപ്പെടാൻ പറ്റി. അത് വലിയൊരു ഗുണം ചെയ്ത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആസ് എ വിമൺ. അതെനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. എനിക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ഇതിൽ പലർക്കും അറിയായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡ് സുനിലിനെ പഴയ SFIയുടെ സഹാവും ഫാറ്റിമ കോളേജിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു സിന്ധ്യ മാം. അതുപോലെ പാർവതി ഒക്കെ എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് SFI സുനിലിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും എന്റെ മറ്റൊരു ഇതിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയി. അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ ഒരു ഫയർ ആയിരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ SN വനിതാ കോളേജിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു ബ്രദറിലെ SN കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും MSc ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. ഞാനും BSc ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി, വേറെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയിരുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരാളും ഞാൻ പഠിച്ചത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്റെ ഒരു വാശിയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വേൾഡില് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏത് എക്സിബിഷൻ വന്നാലും ഞാൻ പുറത്ത് പോവുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേത്ത ഒത്തിരി കാര്യം. ഇപ്പൊ 200 പേരുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്.
7ഓളം കോർപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റും അതുപോലെ 2 ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ. മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്ത് MOT മോളിൽ. അപ്പോഴാണ് ജാജി എന്ന ബ്രാൻഡ് വളർന്നതായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവരെ പോലൊരു പിന്നെ വലിയൊരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വളരെ വാശിയോട് നിന്ന് കൊടുത്തതാണ്. എന്നെ കാര്യം മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആദ്യം RP മോള്, അത് മലബാറിന്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പം ആ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തെന്ന്, അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല, പക്ഷെ ചാനലുകളും അതുപോലെ പത്രങ്ങള്, റേഡിയോ, ബെൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു വന്നു. പിന്നെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആയിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി, പ്രൊഫഷണലിസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അവിടെ വന്നു. അവരെ വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അവരെ MOT തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിളിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരിരുന്നപ്പം. ഞാൻ വരുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും അവസാനം അവരെ ഒറ്റ കയ്യെ ചോദിച്ചോളി, അവിടെ വരുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയാം അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഡിസ്കഷൻ നടന്ന് ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മള് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം, അവിടെ ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് തന്നെ ഇതൊന്ന് കൊമ്പ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷനിൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അതെനിക്കൊരു വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴെല്ലാരും പറയുമ്പോഴേ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം എല്ലാം പറയുമ്പോഴേ രാവിലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മണിയെന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ എന്ന് വരും. സിന്ധ്യ മാമിനടക്കം ആര് എത്ര മണിക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും എപ്പോഴും അറ്റൻഡൻസോ അല്ലെ ഇത് പിന്നെ തമ്പോ ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് പാടി വരും ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 10 മണിയാകുമ്പോ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിനും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെൽ ഗ്രൂംഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് 10 മണിക്ക് തന്നെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് വരണം സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ സോൾവ് ആയി, അവരെല്ലാരും വന്ന് അല്ലെ ആരെ എവിടെ മിനിറ്റ് തെറ്റി അങ്ങനെയുള്ളത് വരും. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വരും. പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവര് 10 മണി എന്നുള്ള ടൈമിൽ അവർ 9:30 വന്ന് അല്ലെ 9:50 വന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലെ തലേന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ടു എല്ലാ പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സും അതും ഇതും ടൂൾസും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫോട്ടോസ് വരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണത്. കാര്യം എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ എത്ര സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെ എന്ത് സിസ്റ്റം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലും മിസ്യൂസ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ എത്ര പൈസ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചാലും അവർക്ക് എന്നാ പിന്നെ അവർ നമ്മളായെന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു മാനേജറെ വെച്ചാലോ അപ്പൊ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എനിക്കിത് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെനോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പൊ മാം വന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആര് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ കാണും, കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സർവീസുകൾ അവിടെ പക്കായിട്ട് എത്ര മണിക്ക് ആര് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ബില്ലടിച്ച് വരുമ്പോ എനിക്ക് അപ്പൊ കിട്ടും, എവിടെ ഇരുന്നാലും കിട്ടും. എനിക്ക് എന്റെ മകന് എന്റെ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാം അത് കിട്ടും. പിന്നെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാം കിട്ടും. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയെ 2002 ഞാനിത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ 38 വർഷമായി ഞാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നായിരുന്നു, ഹോംവർക്കും പഠനവും എല്ലാം ആയിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ശരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ തരത്തിലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇപ്പൊ മാം വന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയും, ചിലപ്പോ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോ 6 മാസമായി കാണും. ഇവര് നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്റെ ഹെയറിലെ കളർ എല്ലാം ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ എന്താ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും കുഴപ്പമില്ല മാം, ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, നമ്പർ ഇത് തന്നെയാണോ, ഞാൻ ഇതാ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് മൊത്തം കൊടുക്കുക, അവര് എന്ന് വന്ന് എപ്പ വന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോണിലായാലും അടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോഴേ ഞാൻ പറയാം മാം നോ, മാം വന്ന ഇത്രാം തീയതിയാണ് 2018 ഇത്രാം തീയതി വന്ന് ഇത്ര മണിക്ക് വന്ന് ഇന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോയി, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോ അയ്യോ എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം സിസ്റ്റം ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അത്ര മാത്രം അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് എന്റെ കഴിവല്ല, എന്റെ മക്കളും ബാക്കി ഓപ്പറേഷണൽ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വളർത്തി അവരാണ് ഇത് കുറെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഈ ഫോണിൽ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് കുറവാകും. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ മക്കൾ ഇവരെല്ലാം വളർത്തി എടുത്തോണ്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു മടി വന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് എന്തായാലും നാളെ മുതൽ ഞാൻ പഠനം തുടങ്ങും കേട്ടോ, ഉറപ്പാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ്ലി ആം ടെല്ലിങ്. എനിക്ക് ആദ്യം എടുത്ത ഞാൻ തീരുമാനം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രചോദനവും ഒരു ഗുണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ടുമാറോ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്.
എവറിത്തിങ്. അഥവാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കും. അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെ ആയാലും പിന്നെ രാത്രി പോവാൻ നേരത്തെ ഇവര് അവിടെ അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാമറ സിസ്റ്റം CCTV നോക്കാൻ തന്നെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നോക്കി എവിടെയാണ് കുഴപ്പം, ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അവരെന്തൊക്കെ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ, കംപ്ലീറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളതാ. സ്റ്റാഫുകൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നി, അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ എടുക്കും. ഇവരെന്താ സംസാരിച്ച, കസ്റ്റമറുമായിട്ടല്ല അടി കൂടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ എടുക്കാൻ പറ്റും. കസ്റ്റമർ കള്ളം പറയുന്നതാണോ സ്റ്റാഫ് കള്ളം പറയുന്നതാണോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുള്ള്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സർവീസ് ഫീൽഡാണ്. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പം അത് അത്രമാത്രം പ്രൊഫഷണലിസത്തോടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളം കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ജാജിമോൾ. വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നല്ല ഇൻസൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. മാഡം ഒരു എന്റർപ്രനർ എന്ന നിലയിലും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിലും പുതിയ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയധികം മുന്നേറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സാധിച്ചു, അപ്പോ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം മാഡത്തെ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു എന്നത് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഒപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പഠിത്തം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും തന്നെ അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയായി കാണുന്നു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് us for a few more minutes. So I think I should move on to the next panelist. Dr. Reena join ചെയ്തോ? Dr. Rachel? ചെയ്തു. Dr. Reena, so happy to see you with us. KGMOയുടെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് സമയം അല്പം കട്ടെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോ ഒരു ലീഡിംഗ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിലും ഒപ്പം തന്നെ അസോസിയേഷൻ നേതാവ് എന്ന നിലയിലും മാഡത്തിന് ഈ ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വ്യക്തി വികാസത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം അതിലൊരു വലിയ ഇൻപുട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി മാഡം യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മാഡത്തിന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്? നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടണം? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ബിന്ദു ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ലിംഗ അസമത്വം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം കൂടുതൽ വനിതകൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രംഗമാണ് ഗൈനക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ വനിതകൾ ആയതുകൊണ്ടൊരു പ്രിഫറൻസോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയാണ് എനിക്ക് ആസ് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് സംഘടനാ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ചിന്തകളാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്, മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നത് ശരിയാണോ, രാത്രിയിൽ പോകുന്നത് ശരിയാണോ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക് ചിന്തകളാണ്. നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ എന്തായി തീരണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നതാകണം എന്ന ചിന്ത 100% നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തടയാനാകില്ല എന്നാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സൈബർ കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത് ഡോക്ടർ ബിന്ദു സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജി നമ്മൾ വീണ്ടും ഓരോ സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ബേസിക്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. പക്ഷെ പുതുതായി വരുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഓരോ ടെക്നോളജിയും അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പകർന്ന് നൽകേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും നമ്മളൊരു അമ്മയാണ്,
അമ്മ മക്കളെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ എന്ന രീതിയിലല്ല, രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അംഗങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും മകൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പോ ഈ ടെക്നോളജീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങുന്നതാകട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആകട്ടെ, അതില് ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഒരു സെപ്പറേഷനും നമ്മുടെ മനസ്സിലും വരാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലും വരാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും, നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. ഈ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് ഷെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും യൂട്യൂബോ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് ആക്കുകയും വേണം. ഇതിനിടയിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചില അഡ്വേഴ്സ് കമന്റ്സോ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സോ ഒക്കെ വരാം. കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ സമൂഹത്തോടാണ്. ഈ സാധാരണ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളോ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. അതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ റീന. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ റീന ഷെയർ ചെയ്തത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ശക്തമായ മനസ്സോടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് തനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനമാണ് യഥാർത്ഥ ശാക്തീകരണം. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയുടെ തീമായിട്ടുള്ള എംബ്രേസ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ റേച്ചൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, അതായത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവസരങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമായില്ല, നേരെമറിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനും വ്യാപ്തിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള അവസരങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും സമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മേവരും വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സോ ദ പാനൽ ഡിസ്കഷനില് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, when I just conclude, നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്കുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ മാറി എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് അതിലെ അറിവും അതിലെ വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് കുതിക്കണം. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഷേർലി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം നമ്മുടെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷിനു പറഞ്ഞ പോലെ ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം, സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒപ്പം ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുതരും എന്ന് നമ്മളോട് ജാജിമോൾ മാഡം ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ഈ പാനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ അറിവുകളും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. ഡോക്ടർ റേച്ചൽ, should we have 1 or 2 minutes of any discussion wherein the audience would want to ask something to the panelist? Yes, sure, ma'am. The discussion is open for all the audiences, for all our members. Please the panelists feel free to join. You can ask your questions to the panelists. ഞാൻ ഇന്നലെ നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയട്ടെ. ശരിക്കും ഇപ്പൊ സിന്ധ്യ മേഡം പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ കോവിഡ് സമയം പിള്ളേർക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികള് അത് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എക്സാം എടുത്തപ്പോ എല്ലാ പേരൻസും ലീവ് എടുത്തു. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ശരിക്കും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് വരുന്ന വഴി ഒരു കാർ അവിടെ കടകംപള്ളി പോലെ കിടക്കുന്നു റോഡില്. അപ്പൊ പരിചയമുള്ള കാറാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇന്നലെ പോലും കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം മോന് കള്ളി ചാടി ചാകുന്നും പറഞ്ഞാ പോയെന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ബീച്ച് അറിയാലോ, ബീച്ചിന്റെ അടുത്താണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റല്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കക്ഷി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ട് മേഡം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി. അവസാനം റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ജനശതാബ്ദി മിസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു. സത്യം അവനോട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ദിവസം എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഉച്ചവരെ 1 മണി വരെ അവനുമായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അവസാനം അവന് ചെറിയ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഔട്ട്സൈഡ് കുട്ടികളായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൊബൈല് ക്ലാസ്സിൽ പോവാതിരുന്ന് അവന് മൊബൈല് വേറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. പിള്ളേര് ഈ ഫോൺ സൈറ്റും മറ്റതും ഒക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് അതാണ് അവന്റെ മെയിൻ അഡിക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത് കാരണമാണ് അവന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമായത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോവുക അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഡെയിലി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേരൻസ് ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേരൻസിനോട് ചിലപ്പോൾ സഹതാപം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ആ കണ്ണൂർ ട്രെയിനിൽ കാണുന്നത്. കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് നേരത്തെ അവിടെ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പേ അവിടെ ഇടും. അതിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടാല് ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പോലീസ് പറഞ്ഞറിയാവോ, സമ്മതത്തോട് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അച്ഛനമ്മ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ വിട്ട പിള്ളേരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മള് കാണുന്നതും പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നതും മീഡിയാസിൽ കാണുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് സ്ഥിരം ട്രാവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളും, നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ചെറുതിലേ മുതലേ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും അവരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവണം. നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മിസ്സായി പോകുന്ന ചില ക്വാളിറ്റി ടൈം അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു കുറവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത്. ഇത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ആ സിനേറിയോ ഭയങ്കര ബേഡാണ്. ഇത് എല്ലാവരും അത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊത്ത് നിങ്ങൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സീക്രട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ അവരോട്ട് പറയാനും അവസരമൊന്നും ഒപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും പറയത്തില്ല. ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന 1 മണിക്കൂർ അമ്മയെടുത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, നറേറ്റ് ചെയ്ത്. അമ്മ നിർത്തന്ന് പറയുന്നവരെ പറയാം. അത് ശരിക്കും നമ്മള് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ടെക്നോളജി അതിക്രമിച്ചപ്പോ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് കുറച്ച് ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സിലും ഈ എന്താണ് ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So anybody else with any points or any questions to the panelist? Any more questions? If no more questions, I think Dr. Rachel, you may continue the meeting. Yes, thank you. Thank you to each and everyone, the moderator, Dr. Bindu ma'am, our panelists, our eminent panelists. Thank you for the beautiful discussion. A lot of points which have been learned and a lot of points which we should implement so that we can improve as a person. More importantly, how we can empower other women and how we should be careful with children around. Our next step would be what all WDW Deshingnar activities have been done in the last 2-3 years. This is just to portray or show the best of ourselves. So I request Ajay to please show a few slides on that.
Thank you, Ajay. That was wonderful. So just a short glimpse of all the activities that WG Deshingnar was doing over these 2 to 3 years. So next, I would like to call upon Dr. Avanti to give the vote of thanks. ഒരു മിനിറ്റ് ശശി സാറിന്റെ സാറിന് Sir, Thank you, Dr. Rachel, Dr. Sindhu, Dr. Sini, and our elite guests of today, Dr. Sindhya, Dr. Shirley, Jaji, and our Sincha, and of course our own member Reena. Anyhow, today it was a wonderful evening as far as the Indian Medical Association Deshingnar branch is concerned. We could interact with so many varied and elite personalities to speak to us. But I was a bit unhappy that many of the members couldn't ask many questions or interact with them. There was not much of interaction. Maybe because many of them may be busy or they are not well versed with the topic of today. Anyhow, a few points which I would like to just put in is, see, now we are all 70-year-olds, and our memory goes back, very back. And it's very good that we come of age, and technology is the in thing in today's life. And as you know, India in the last 3 years is among the world's top 2 or 3 nations in so to say e-transactions, whether it is the money transactions or use of ways in all transactions of today. Even some of the fishermen or the market people or the so to say even some of the elite beggars community, they carry the Google Pay or the Phone Pay models with them. So it has percolated to each and every nook and corner. Anyhow, as far as the panelists are concerned, my memories go back to the 70s, wherein I had visited Fatima Mata College for the intercollegiate hockey tournament. Again, TD Medical College versus Fatima Mata College in the 70s. And as well as Dr. Shirley Philip, the renowned athlete. You should know that IMA is also connected with sports, in that we have a national standing committee on sports. In fact, I had been a member of, because I was a state player in the 60s and 70s in cricket. And I had been a member of the IMA National Standing Committee on Sports in 1991. And I think at that time it was Dr. Sri Narottam Puri who was the chairman. I hope you had met him. Dr. Shirley met him many times. And members like Sri Sunil Gavaskar and all those. I think, I don't know, are you here, Dr. Shirley? Yes, sir. Hello, are you online? Yes, sir. And I had also had a coaching camp with, I don't know whether you know 2 of your colleagues, Dr. Nimi Alexander, an athlete from Alleppey, and Dr. Shailaja Mohan from LNCP. Dr. Shailaja Mohan from LNCP. Nimi Alexander from Alleppey. Shailaja Mohan also. Yeah. I don't have contact with them, and my memory is still there in my old days. Anyhow, these are the few things. And one thing is, technology has, I think, taken away the personal touch among us. Even now, see, I preserve letters written by my parents in those days.
because there is no WhatsApp. Everybody just gives WhatsApp messages, emails and all, and it goes to oblivion. But these letters, even now I preserve it. You know, in those days, loving would-bes would write love letters, and they preserve it for lifetime. So letter writing, now the children have lost, they don't know how to write a proper letter. A letter conveys so many emotions through their handwriting. The handwriting also is gone to oblivion. Nobody takes care of the handwriting now. So there are some negative points also, but as the age advances and the technology moves in, we have to go in for latest technologies. So these are the few points which I had. And the judges, I thank you very much, Jajimal, for remembering me. And even after your inaugural function, I used to just encourage you in so many ways outside Vidyavatara knowledge for your institutions. I used to give good publicity. And even now, there are common, your customers and my patients. There are so many common persons coming to both of us. Thank you for remembering me. And thank you once again, the panelists, as well as the organizers, Dr. Rachel. It's a tremendous effort. They had been, I hope I was unhappy that our Commissioner of Police couldn't participate, because we would have been more enlightened from her personal experiences of the present day digital knowledge. Yeah, thank you for giving me the opportunity. Long live IMA. Thank you so much, sir. Over to Dr. Avanti, Secretary WDW Deshingnath, to give the vote of thanks. Dr. Avanti. Hello. Good evening, everyone. Respected senior members of IMA Deshingnath and all the panelists, all the delegate panelists who have come today. A very good evening to everyone. First of all, I would like to thank Dr. Rachel Lumen, the President WDW IMA Deshingnath, for addressing this session, for organizing this meeting and addressing this session. Thank you, Dr. Rachel. Also, I would like to thank Dr. Bindu Mary, Madam, for moderating the session. Thank you, Madam. And I would like to thank Dr. Shirley Philip, Medical Officer, ESA Hospital, Chenganur, for sharing your valuable information here in this meeting. Thank you, Madam, for your valuable time. Thank you. On behalf of WDW IMA Deshingnath, I would like to thank Professor Cynthia Catherine Michael, Principal, Fatima Mother National College, Kollam, for coming, for having accepted our invitation and coming to this meeting. Thank you, Madam. And I would also like to thank Dr. Shinu Shyamalan, the film actress and CMO of Cooperative Hospital, Thrissur, for sharing your experiences in your field and sharing the experience, information about the technologies and all your experiences in your field. Thank you, Shinu, Madam. And I would also like to thank Dr. K. Jajimol, Director, Jajis Innovations Private Limited, a renowned beautician in Kollam district. Thank you, Madam, for sharing your experiences and lifetime experiences. Thank you, Dr. Jajimol, Madam. And I will also like to thank Dr. Anurup, Dr. Sini, Madam, Dr. Vinod, Dr. Shashidharan Villa, sir, all of you for attending this session and sharing your thoughts. Thank you, everybody. Dr. Reena. And also like to thank Dr. Reena, gynecologist, for sharing Madam's experiences. Thank you, Madam. Dr. Sham also for joining us. He had to leave early. And I would like to thank all the WTW members and other members of IMA Deshingnath who have attended this meeting. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Good night. Thank you all.
Good night. Thank you, Dr. Cynthia. Thank you, Dr. Shirley. And thank you. Thank you. Thank you. Okay, it is really entertaining. It is very good. Okay. Thank you. Thank you.